सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरी डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे सी। मैं जान-बुੱਝ के पेट दर्द का बहाना करके कोई काम ना करदी। पूरा दिन बिस्तर ते पई रहिंदी ते अपनी सस तो सेवा करवाउंदी। मैं बहुत खुश हो जाती सी। अज अचानक मेरा दिल पेके जाण दा कीता तां सस दे कोल जाके डॉक्टर तो चैकअप करवाउण दा बहाना कीता ਅਤੇ पेके चली गई। जिवें मैं पेके पहुंची तां भाभी ने तुरंत मेरे हत्थ विच झाड़ू फड़ा दिता। झाड़ू लगाउंदे समय मैं अचानक डिग गई। मेरा भरा मैनू तुरंत हस्पताल विच लै गया। नर्स मैनू लेबर रूम विच लै गई तां सामने वाले बैड ते मेरी नज़र पई तां बैड ते लेटी हुई उस औरत नू देख के मेरी रूह कंब गई, क्योंकि उत्थे कोई होर नहीं मेरी सस। मेरा नाम मीना है। मैं एक सधारण घर विच पैदा हुई सी, पर विआह एक उच्चे खानदान विच होया सी। मेरियां सहेलियां तां जलन दे मारे लाल पीलियां हो रहीआं सी ते मैं खुद नूं खुशकिस्मत समझ रही सी, क्योंकि मेरा पति भी किसी एक्टर तो घट खूबसूरत नहीं सी। रह के मैं दिन गुजारे सी। खैर वो समा भी आ गया जदों मैं अपनी कुटिया वर्गे घर तो निकल के महिलां दी राणी बन गई। विआह दे इस पड़ाਅ ते मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिता सी। मैं खुश सी, पर कहंदे हन कि हर फुੱਲ दे नाल कंडे भी हुंदे हन। ठीक इसे तरह हर खुशी दे पिछे एक छोटा जिहा दर्द भी लुकिया हुंदा। इस गल दा एहसास मैनू अपने विआह दे अगली सवेर ही होया सी। मैं अपने पेके घर काफ़ी लेट तक सुत्ती रहिंदी सी। मेरा सहुरा घर काफ़ी मॉडर्न सी। मैनू लग्या कि इत्थे मैनू किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। मेरे सहुरे घर विच है ही कौन सी? एक पति सी, एक सस अते एक नणद। इसलिए मैं घोड़े गधे बेच के सौ रही सी जदों अचानक किसी ने साडे कमरे का दरवाज़ा जोर नाल खड़काया सी, जिवें कोई भुचाल आया होवे। मेरा पति राकेश भी घबरा के उठ गए। मैं भी अखां मलदी हुई उठ के बैड ते बैठ गई। राकेश ने उठ के दरवाज़ा खोलिया तां सामने मेरी नणद रेशमा खड़ी सी। वो अपने भरा दे पिछे पिछे मेरे कोल पहुंची ते आवाज़ दे के बोली, भाभी तू हुण तक सौ रही आ, जल्दी नाल उठो, मैं तुहाडे हत्थ दा बनिया होया नाश्ता करना। अचानक होए इस हमले तो मैं घबरा गई सी। रेशमा दे पिछे मेरी सस भी पहुंच गई। ਉਹ रेशमा नूं झिड़क रही सी। रेशमा एक ही बचपना है बेटा, हाले तां बहू ने मिठा भी नहीं बनाया। रेशमा कहण लगी, भाभी पहला मिठा बना लवेगी फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर वो बोली, भाभी तुसी 15 मिनटां विच फ्रैश होके किचन विच आ जाओ, मैनू बहुत जोर की भुख लगी आ। सस ते नणद दे जाण तो बाद मैं राकेश दे बल मदद भरियां नज़रां नाल देखिया तां ओह भैण दी इस हरकत ते मुस्कुरा रहे सी, पर मैनू बहुत गुस्सा आ रहा सी। इसलिए मैं कहा, राकेश मैनू रेशमा दीयां हरकतां बिल्कुल भी चंगियां नहीं लगियां। उसनूं समझाउणा, मैं इस घर दी बहू हाँ, नौकरानी नहीं। मेरी ये गल ते राकेश हैरान हो गए ते ओह बोले, मीना अज तूं पहली अजिही गल कर दित्ती, पर इस तो दोबारा तेरे मूँह विचों जिहा कुछ नहीं सुनना मैं। रेशमा मैनू मेरे बच्चियां वर्गी आ। पिता जी की मौत तो बाद मैं उसनूं बाप बन के पालिया है। जे तू अज तो बाद रेशमा की कोई भी गल मन्नण तो इनकार कर दिता तां मैं तैनू तेरा हत्थ फड़ के हमेशा हमेशा दे लई पेके छड्ड आवांगा, समझी? राकेश दीयां गल्लां सुण के मेरियां अखां भिज गईयां। भला कोई नवीं नवेली दुल्हन दे नाल इस तरह पेश आउंदा कोई? मैं तरो ताज़ा हो के किचन विच चली गई। उत्थे रेशमा दीयां फरमाइशां दी लंबी लिस्ट तैयार सी। मैं उसकी मर्जी दे अनुसार सब कुछ बना दिता सी। रेशमा उम्र विच मेरे नालों सिर्फ 1 साल छोटी सी। वो इन्नी बच्ची भी नहीं सी कि उसनूं ये भी पता ना होवे कि कोई नवीं नवेली दुल्हन दे नाल किस तरह बर्ताव कीता जांदा। उसदे मन विच 100 तरह के सुपने सजे हुंदे हन। खैर फिर तां मैनू हर चीज़ की आदत जही हो गई सी। मैनू समझ आ गया सी कि इस घर विच रेशमा दा ही सिक्का चलदा है। मैं भी राकेश दी खातर रेशमा दे नाल प्यार मुहब्बत नाल पेश आउंदी। साडे विआह नूं 4 महीने हो गए सी, पर हाले तक परमात्मा ने सानू औलाद दी खुशी तो दूर रखिया सी। मैं औलाद दे लई परमात्मा नूं दिन रात प्रार्थना करदी। मैनू पूरा यकीन सी कि जदों मेरा बच्चा होवेगा तां रेशमा दा लाड़ प्यार घट हो जावेगा। लेकिन डॉक्टरां ने कहा सी, टेंशन तो दूर रहेगी तो माँ भी बन जाएगी। इसलिए मैं हनीमून ते जाना चाहती सी, पर राकेश कोल समा नहीं सी।
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਉੱਛਲ ਪਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁੜੀਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਪਈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂਰ 'ਤੇ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੀਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਛਿੱਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ 100-100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਬੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 2 ਕੌੜੀ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਮੂਡ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੱਦ, ਗਹਿਰਾ ਰੰਗ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ। ਰਕੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੱਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸਾਮੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਰਾਈਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਖਤ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈ। ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਰੇਸ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਸ ਮਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਅਬ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ। ਸਮਝ ਗਈ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼? ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਸ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈ। ਰਕੇਸ਼ ਬੋਲੇ, ਅੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਕੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਵਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਸਾਵਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਵਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 50,000 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਈਜ਼ ਤੰਗ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਗਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਹਰਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇਟੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਬੈੱਡ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਖੋ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਈਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਭਾਬੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਖੋਹ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਚਪੇੜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।